Today we are going to study a new medicine. This medicine is not generally used in revolutionist homeopathy because it is not indicated frequently. But in classical homeopathy, it is used especially for whooping cough, severe cough, যে এবারই শেষ, একবারে টার্মিনেট হয়ে যাবে, শেষ হয়ে যাবে জীবন, এখানেই শেষ হয়ে যাবে, বসানোই লাগে, এমন অবস্থা হয় যে এবারই তার জীবনটা বেরিয়ে যাবে। এত বড় সিভিয়ার কপে, হুপিং কপে এই মেফাইটিস ব্যবহার করা হয়। আমরা এটা ক্লাসিক্যালি আমরা দেখেছি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এই জিনিসটাকে যদি আমরা ব্যবহার করতে চাই, দ্যাট ইজ এই রুব্রিক, যেটা আলোচ্য রুব্রিক আমাদের, সেই রুব্রিকের আন্ডারে তখন তার সাপোর্টিং রুব্রিকগুলো লাগবে, যে কেন সে মনে করে কয়েকটাই মেডিসিন, কেন সে মনে করে মেফাইটিস, কেন মনে করে মেফাইটিস পিউটোরিয়াস, পিউটোরিয়াস, P-U-T-O-R-I-U-S, Mephitis piutorius, and it has been prepared from skank secretion. I think you don't know the name of skank. It's an animal of USA. Skank. Black and white colored, and it discharges a very strong bad smell when it is attacked. To save himself. Severe bad smell. A guy. No. When it is attacked by something, to prevent himself, to protect himself, it discharges a very strong smell. Skank. S-K-U-N-K, skank. Now our discussed medicine has been prepared from the secretion of skank, and it is famous for its action on this particular ailment, that is whooping cough, severe cough, spasmodic, suffocative, severe whooping cough, as if the child would die when it is attacked. Every spell of attack, it tends into a very severe stage, that is as if it would terminate the life, so severe. Each and every spell of this whooping cough, and it is used in low potency, 1x, 3x, 6x, to cure this type of cough, whooping cough. And there is another problem, that is rheumatic pain, shifting rheumatic pain, with a peculiarity, that is when he feels this pain, rheumatic pain, shifting rheumatic pain, along with this he feels urge for urination, and it is very peculiar symptom of this very remedy, that the patient wants to bath in ice cold water. On the one hand, the patient is affected with severe whooping cough, and on the other hand, the patient wants to bath in very ice cold water. Peculiar symptom. Very peculiar symptom. And in classical homeopathy, this type of
peculiar symptom is considered to prescribe. Now we are going to study Mephitis from a different angle. That is, our discussed topic is delusion unfit work for. The patient feels he is unfit for work. Now, why Mephitis feels this particular rubric? What are the weakness, drawbacks, so that the patient feels this rubric? The first rubric: dullness, sluggishness, difficulty of thinking and comprehending. Along with this, head as if enlarged, ill humor and nausea with. Next on, delusion, body parts, head enlarged is. Next on, anger, irritability, easily imaginary things about. Next on, irritability, fancied occurrence about. Next on, work aversion to mental inclination to stress with. STRETCH, stress with. Next on, anxiety physical. And last on, excitement, irritable, heat with head off. Now let us explain one by one. Difficulty of thinking and comprehending. It is a known rubric. It is known to you very much because it has been explained several times. Now, in addition with this rubric, that is head as if enlarged, ill humor and nausea with. This is the tail of the rubric. এটা ওই রুব্রিকের মূল রুব্রিকের লেজ। সেটা কি যোগ হয়েছে? আমরা এটাকে পেয়েছি যে সে ডাল এবং স্লাগিশ, এটা মানে খুব প্রম্পট না, একটু আলসে টাইপের অবস্থা। ডিফিকাল্টি অফ থিঙ্কিং অ্যান্ড কম্প্রিহেন্ডিং, তার বুঝতে কষ্ট, অনুধাবনে কষ্ট, চিন্তা করতেও তার কাছে খুব কঠিন অবস্থা আর কি, খুব কষ্টকর। বুঝতেও সমস্যা, চিন্তা করতেও সমস্যা। বুঝতেও তার কাছে কঠিন ব্যাপার আর চিন্তা করতেও, এই দুটো। এটা আমরা খুবভাবে আলোচিত হয়েছে যেখানে। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ হলো কি, সে মনে করে তার মাথাটা বড় হয়ে গেছে, আর এই কারণে একটা অসুস্থতা বোধ তার ভিতরে রয়েছে। সাথে কি অসুস্থতা সংক্রান্ত এই ধরনের চিন্তা ভাবনা, আর কি সেই সঙ্গে আছে বমি ভাব, নশিয়া। এটা যদি আমরা এক্সপ্লেন করি, সেই জিনিসগুলো কি কেমন? এক হচ্ছে বুঝতে সমস্যা, আর সেই সাথে যদি মনে করে মাথা বড় হয়ে গেছে, এবং সাথে তার এই অসুস্থতা সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা, আর হচ্ছে সাথে বমি ভাব। বিষয়টা কেমন? তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে আমাদের এক্সপ্লেন করতে মাথা বড় জিনিসটা কি, এই যে এনলার্জড হেড, এই জিনিসটি বিষয়টা কি? এখন যদি আমরা মনে করি যে আমার এই দ্যাট ইজ ফিজিক্যাল হেড, যদি মনে করি, যেটা সাধারণত মনে করা হয় যে এর জন্য আলাদা কোনো মিনিং নেই। হেড মানে কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সংসারের প্রধান, এমনকি দেশের প্রধান। কোনো কর্ম অনুষ্ঠান হচ্ছে তার যিনি নিয়ন্ত্রক, তিনি হচ্ছেন হেড। তাহলে হেড এনলাস্ট হতে গেলে, যেমন একজন ব্যবসায়ী, তার যদি বড় প্রতিষ্ঠান থাকে, সেটা রয়েছে ঢাকাতে,
এখন তারা যদি চায় যে এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে, এই একই রকমের জিনিস পাওয়া যাবে, এই হেড অফিসটাকে আরও এনলার্জ করতে হবে, আরও জায়গায় নিতে হবে শাখাগুলো। ঢাকাও যা পাওয়া যাবে, এখানেও সেই একই জিনিস পাওয়া যাবে। এই হেড অফিসটাকে তারা এনলার্জ যদি করে, এক্সটেন্ড করে, বাড়ায়, তখন আমরা সেই বুঝবো যে জিনিসটা টোটালি নিয়ন্ত্রণ করে, তার শাখা টাখা রয়েছে, কিন্তু হেডটাকে যদি নিয়ন্ত্রণ করে, আরও বড় জায়গায় নাই, তখন এই অনুভূতিটা আসতে পারে, এনলার্জড হেড। একটা প্রতিষ্ঠানের আরও শাখা রয়েছে, কিন্তু সেই শাখা সব কিছু সাথ দিতে পারে না, যা দিতে পারে হেড। এখন সেটা যদি মনে করে যে ওই একই রকমেরই ওর একটা অফিস নিয়ে আসতে হবে, যেটা একই জিনিস সার্ভ করে, সেটা নিয়ে আসতে হবে খুলনাতে, ঢাকার থেকে, তাহলে সেটা বেড়ে গেল। এরকম যদি মনে করে যে বিভাগীয় শহরে আমরা এক্সটেন্ড করব, তাহলে মূল জিনিসটাই বেড়ে যায়, এবং এটা যিনি পরিচালক থাকেন তার মাথাটাই বলতে হবে তখন বড় হয়ে গেছে। সে মনে করতে পারে আমার যে এটা সুক্ষুদ্র পরিসরে একমাত্র ক্যাপিটাল সিটিতে, ঢাকাতে নেই, এখন সমস্ত জায়গায়, বড় জায়গায় রয়েছে, দেশের সমস্ত বিভাগীয় শহরে আমাদের প্রতিষ্ঠান অবস্থা রয়েছে, তখন এই ব্যাপারটা চলে আসবে। ঠিক আছে? তো এই দ্যাট ইজ এনলার্জড হেড। নেক্সট রুব্রিক, অ্যাঙ্গার, ইরিটেবিলিটি, ইজিলি, ইমাজিনারি থিংস অ্যাবাউট। ইমাজিনারি থিংস অ্যাবাউট, এটার অর্থটা কি দাঁড়ালো? রাগ, খিটখিটে ভাব সহজেই হয়, খিটখিটে হয়ে যায়, কিসের জন্য? ইমাজিনারি থিংস অ্যাবাউট, দ্যাট ইজ নট রিয়াল, বাস্তব না। সে ভেবেছে, ভাবছে, এতে তার রাগ হচ্ছে। ভাবার চেষ্টা করেন, সিচুয়েশনটা ভাবার চেষ্টা করেন, বাস্তবে কিছু ঘটে নাই, সে ভেবে ভেবে রাগ হচ্ছে, যদি এই অবস্থা ঘটে তাতে হচ্ছে তার রাগ। ইমাজিনারি থিংস অ্যাবাউট, সিঙ্গেল রুব্রিক, সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাঙ্গার, ইরিটেবিলিটি, ইজিলি, ইমাজিনারি থিংস অ্যাবাউট, সে ভেবে ভেবে রাগ হচ্ছে। এটা আমরা মেলাবার চেষ্টা করব যে কেন সে কোন সময় কোন কারণে সে রাগ হয়। নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাভারশন টু মেন্টাল, ইনক্লিনেশন টু স্ট্রেস উইথ। রাইট, ওকে। ইরিটেবিলিটি, ফ্যান্সিড অকারেন্স অ্যাবাউট, এই যে একসঙ্গে যুক্ত এর সঙ্গে, কিন্তু ইরিটেবিলিটি, ফ্যান্সিড অকারেন্স অ্যাবাউট, সেটা হচ্ছে সে কল্পনায় ভাবে কিছু ঘটে গেছে, এতে সে রাগ হচ্ছে। ফ্যান্সিড অকারেন্স অ্যাবাউট, যে অলরেডি তার রাগ হচ্ছে কিসে? সে কল্পনায় এমন একটা ঘটনা কথা চিন্তা করে যাতে তার মানে রাগের উদ্রেক হয়, সেই জিনিসটা সে চিন্তা করে। এটা কিন্তু টোটালি বাস্তব নেই, বাস্তবতা নেই, কাল্পনিক। ওই যে আমরা কল্পনায় বলছিলাম না, ফ্যান্সিটা কি? ওই সেই দুধ আলির কথা বলছিলাম গল্পটাই, ওই যে লাথি দিয়ে ফেলে দেয়, কথা শুনে নাই, এই যে রাগ, এই যে এমন কিছু একটা ঘটে যে সে কল্পনা করে, কোনো ঘটনা ঘটেছে, তার কল্পনা করে, এবং তাতে তার রাগ হয়। রাগ হয় তো তখন মানুষ যেটা সে চায় না, তার বিপরীতে যদি কিছু ঘটে, তখন তার রাগের কারণ হয়, বিরক্তির কারণ হয়, যেটা সে চাচ্ছে না। নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ক অ্যাভারশন টু মেন্টাল, ইনক্লিনেশন টু স্ট্রেস উইথ, মানসিক পরিশ্রম সে করতে চায় না। মানসিক যে কর্ম, চিন্তা করা, লেখাপড়া করা, কোনো কিছু নিয়ে ভাবা, কোনো সাহিত্যকর্ম, এই যে জিনিসগুলো, এইটা হচ্ছে মেন্টাল ওয়ার্ক। অঙ্ক করা, হিসাব করা, এইগুলো হচ্ছে মেন্টাল ওয়ার্ক। এইটা সে করতে চায় না।
আর কি ইনক্লিনেশন টু স্ট্রেস উইথ, এইটা স্ট্রেসটা কি, স্ট্রেসে প্রসারণ করা, ধাক্কা দেওয়া, প্রসারণ করা। তো এখানে দুটো ব্যাপার আসতে পারে, ওই কাজটা আমি করব না, এই ব্যাপারটাই সে এই করা, পুশ করা যায়, ওটা আমি করবো না, আমি পারবো না। আর আরেকটা হচ্ছে স্ট্রেস, মানে হচ্ছে এই যে আমরা সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরে হাত পাত করি না, নাড়াই না, আমাদের আড়মোড়া ভাঙার জন্যে স্ট্রেচিং করি না, এটা এই ব্যাপার। কিন্তু তাহলে আমি করব না, পারবো না, এমনও তো হতে পারে, সেই ব্যাপারটা আসতে পারে, ওটা আমার দ্বারা সম্ভব না, পারছি না, এই যে একটা জেস্চার, এটা চলে আসে। কিন্তু আসলে বিষয় তা নয়, আসলে বিষয় হচ্ছে আমি ওটা করব না, আমি ওটা পারবো না, এইটার পরে সে স্ট্রেস করে, জোর দেয়। হ্যাঁ, জোর দেওয়া, প্রসারণ করা, এর পরে ইনক্রিজ স্ট্রেস উইথ, যে আমি এটা পারবো, মেন্টাল ওয়ার্ক, যে এটা করো না, সম্ভব না, আমি পারবো না, আমার দ্বারা সম্ভব, আমি পারতেছি না। হ্যাঁ, অ্যাভারশন মানে স্ট্রং ডিসলাইক, হ্যাঁ, স্ট্রং ডিসলাইক, অপছন্দ, চরম অপছন্দ, কোনটা, মেন্টাল ওয়ার্ক। হ্যাঁ, যা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে, মানসিক কোনো চিন্তা করতে হবে, কোনো হিসাব কিতাব করতে হবে, কোন নতুন কিছু উদ্ভাবন করতে হবে, এই যে ব্যাপার সব হচ্ছে মেন্টাল, এইগুলো সে করতে চায় না। নেক্সট হচ্ছে অ্যাংজাইটি ফিজিক্যাল। সেটা কেমন? অ্যাংজাইটি ফিজিক্যাল সেটা কি? অ্যাংজাইটি তো ব্যাপার তো মনের, অ্যাংজাইটি ফিজিক্যাল কি? ফিজিক্যাল অ্যাংজাইটি, অ্যাংজাইটির হচ্ছে দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল, একটা মেন্টাল। মেন্টাল পার্টে কি হয়? মেন্টাল পার্টে হচ্ছে ফিয়ার অফ আনসার্টেনিটি, কী হবে না কী হবে, এতে কি হয়, প্যালপিটেশন হয়, ঘেমে যায়, শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, এইগুলো হচ্ছে ফিজিক্যাল। একজন যদি চরম অ্যাংশাস হয়, ভীতগ্রস্ত হয় যে কী হচ্ছে না কী হবে। আমি জানি একজনের কথা, রাত্রে পাশের পাশে একটা শব্দ হয়েছে, বাজি ফুটানো হোক যা হোক, একটা শব্দ হয়েছে, উনি উঠানের পরে বসে পড়েছে, তারে টানিয়ে ওঠানো যায় না, যে কি অবস্থা, কি করেছে, থরথরে করে কাঁপার মতো অবস্থা, তারে ধরে নিয়ে শেষে উঠতে হয়েছে ঘরে, ভয় পেয়েছে। পাশে বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠানের শব্দ হচ্ছে, করেছে, যাকে বলে বাজি ফুটাইছে, ভয় হয়েছে, কি না কি হয়েছে, কি অবস্থা হয়েছে, দিস ইজ অ্যাংজাইটি। আর ওই যে বসে পড়লে যে উঠতে পারছে না, গা কাঁপছে, দিস ইজ ফিজিক্যাল অ্যাংজাইটি। ঠিক আছে, ফিজিক্যাল। এই অ্যাংজাইটি ফিজিক্যাল, এই ব্যাপারটাই বেশি হয়, তার মেন্টাল থেকে যতটুকু হওয়া দরকার তার থেকে বেশি অনুভব করে ফিজিক্যালি। যেমন আমারও হয়েছিল, শ্বশুর মারা গেলেন, তাকে রাখতে যাচ্ছে, সমাধিতে রাখতে যাচ্ছে, আমি শুয়ে আছি, আমি যাচ্ছি না, আমি দেখি আমার মানে হাত পা সব কাঁপতেছে, হ্যাঁ, একেবারে মারাত্মকভাবে কাঁপছে, আমার কাঁপটাই আমি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। কিন্তু কোনো অবস্থাতে আমি মানসিকভাবে ভীতিগ্রস্ত না, যে এটা তো কতবার দেখেছি, সামনে মরেছে, আত্মীয় স্বজন মারা গেছে, বাবা মা মারা গেছেন, সমস্ত কিছু এগুলো করেছি, দাদু ঠাকুরমা মারা গেছেন, আরও আত্মীয় স্বজন কত মারা গেছে পাশাপাশি দেখছি, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অংশগ্রহণ করেছি, কোনো সমস্যাই ঘটে নাই। এটাই হচ্ছে কেন, এই যে তাহলে আমি ফিজিক্যালি মেন্টালি উইক লাগছে না, কিন্তু ফিজিক্যালি এই যে আমার এই বোধটা, দিস ইজ ফিজিক্যাল অ্যাংজাইটি। যে না বোধ করে তার এক্সপিরিয়েন্স হয় না যে এই অবস্থাটা ঘটে। আমার মানে এই কম্পটা সে আমি যেন ঠেকায় রাখতে পারছি না, করতে পারছি না, আমি শুয়ে আছি কিন্তু ঘরে যাইনি, আমি রাইট যাইনি। দিস ইজ ফিজিক্যাল অ্যাংজাইটি। নেক্সট হচ্ছে লাস্ট ওয়ান, এক্সাইটমেন্ট, এক্সাইটেবল, হিট উইথ হেড অফ। না, দিস ইজ সেম রুব্রিক। হ্যাঁ, একই জিনিসটা মূল জায়গা হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট, আর ওটা হচ্ছে এক্সাইটেবল,
সে ওই অবস্থাটা প্রাপ্ত হয়, ওই অবস্থাটা ঘটে, একটা উত্তেজিত অবস্থা মাথায় যদি গরম হয়। তো এবার আমরা দেখলাম মাথার সঙ্গে খুব ভালো সম্পর্ক এই ওষুধের। মাথা মানে আমরা আলোচনা করেছি, মাথা মানে হেড। হেড মানে সেই হেড না যে মাই হেড, বাবার মাথা, মার মাথা, স্কুল স্যারের মাথা, সেটা না। কিন্তু এই হেড মানে হচ্ছে প্রধান। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে মাথা মানে হেড, যিনি প্রধান, সব কিছু পরিচালনা করেন। রাইট, যেমন হ্যাঁ, যদি বলা হেড অফিস, তার মানে হচ্ছে ওখানেই হেড অফিস বলার সঙ্গে সঙ্গে তার ব্রাঞ্চ অফিস ভাবতে হবে। আমি যারা বলছি কি যে দিস ইজ দ্য হেড অফিস, তার মানে তার ব্রাঞ্চ অফিস আছে, তা নাহলে সে হেড অফিস হয় না। ঠিক আছে, তো তাই এই হেড এক্সটেন্ড হচ্ছে, এক্সটেন্ড হওয়া এইটার মানে হচ্ছে যে ওই হেডের যে কাজ ওই পেরিফেরি লেভেলে তো সেই একই ধরনের কাজ যখন হবে তখন বলবো যে হেড এক্সটেন্ড হয়েছে। ব্রাঞ্চে অনেক কিছু পাওয়া যায় না যেটা হেডে পাওয়া যায়, কিন্তু হেডটা যদি আমি এক্সটেন্ড করি, যে আপনি ঢাকায় যা পাচ্ছেন একই সেম জিনিস সব কিছু আপনি খুলনায় পাচ্ছেন, ওখানে যাওয়ার দরকার নেই, এখানে একই মডেল, একই সমস্ত কিছু, দামও, কারণ এখন এই অবস্থা হচ্ছে। বর্তমানে তো তাই হচ্ছে, বর্তমানেও ব্যবসার ব্যাপারটা তাই হচ্ছে, একেবারে সমস্ত কিছু এখানে পেমেন্ট দিচ্ছেন আর ওখান থেকে নিয়ে নিচ্ছেন, সমস্ত কিছু সেইভাবে হচ্ছে। তাহলে হেডটা এইভাবে এনলার্জ হয়। এখন এর যদি কোনো কারণে এনলার্জ হয় তারই সমস্যা দেখা দেয়। এখন ধরুন প্রতিষ্ঠানে যিনি প্রধান, যিনি পরিচালনা করেন, তার যদি এই অবস্থাটা হয়ে থাকে যে এত জায়গা ছড়ায় ছিটাই গেছে, আমি তো সামাল দিতে পারবো না, এটা তো আমার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না, কোথায় কি করব, কি অবস্থায় হবে, তার আগে ইজিলি কম্প্রিহেন্ড করতে পারতো, বুঝতে পারতো এমন অবস্থা হয়েছে যে এসে ডালনেস দেখা দিয়েছে, ডিফিকাল্ট থিঙ্কিং, যে কী করব, কোনোভাবে করব, জিনিসটা বুঝছে না, এটা এইভাবে পরিচালনা করলে হবে কি না, এই করতে হবে, এই জিনিসগুলো তখন সে হারাচ্ছে, থাকে না তখন। এই মতো অবস্থায় কি কি ঘটে দেখেন, অ্যাভারশন, ওয়ার্ক অ্যাভারশন মেন্টাল টু মেন্টাল, সে যে মানসিক কাজ, মানসিক কর্ম, চিন্তা ভাবনা, হিসাব নিকাশ, এইগুলো সে একেবারে করতে যাচ্ছে না, এই সম্ভব না, যে ওটা ওটা করে, এই যে সম্ভব না, হাত নাড়লাম কি না, দিস ইজ ইনক্লিনেশন টু স্ট্রেস, না না সম্ভব না, আমি পারবো না, এই যে দিস ইজ স্ট্রেস, ইনক্লিনেশন টু স্ট্রেস। শুধু মাথা দিয়ে নাড়াচ্ছি না, আমার হাতটাকে স্ট্রেন করতেছি, পুশ করতেছি ওইটাকে জোর দেওয়ার জন্যে। কোনটা? অ্যাভারশন টু মেন্টাল ওয়ার্ক, আমি এটা করতে পারবো না, সম্ভব না। আর যখন সে ভাবে যে এই হচ্ছে এই অবস্থা, ওই গোলমাল হয়ে গেল, এখন এইগুলো নিয়ন্ত্রণ করা আমার পক্ষে সম্ভব না, যদি দেখা যায় ওখানে যার দায়িত্বে দিয়েছি সে যথাযথভাবে করলো না করার পরে তো সমস্যার সৃষ্টি হয়ে যাবে, এই হিসাব রাখবে কি? রাগ হচ্ছে দেখেন কি ফ্যান্সি রাগ, তার ইরিটেবিলিটি হচ্ছে কিসের জন্যে? সব হচ্ছে সে কল্পনা করছে, কল্পনার ভিতরে আমরা এটা লক্ষ্য করলাম দুটো জায়গায়, খুব দারুণ জায়গা, অ্যাঙ্গার, ইরিটেবিলিটি, ইজিলি ইমাজিনারি থিংস অ্যাবাউট, ঘটে নাই কিন্তু তা সেই অবস্থাটা নাও করতে পারে, সুন্দরভাবে আরও আমি যা ভাবছি তার থেকে আরও ভালোভাবে পরিচালনা হতে পারে, কিন্তু পেশেন্ট ভাবছে, মেফাইটিসের পেশেন্ট চিন্তা করে যে এই অবস্থা ঘটবে, আর তাই তার রাগ হচ্ছে, এবং সেটা ইমাজিনারি, বাস্তবে না, এটা ঘটে নাই। যদি এই অবস্থা হয়ে যায়, এক্সটেন্ড হয় সমস্ত জায়গায়, তাহলে এটা গোলমাল সৃষ্টি হয়ে যাবে, এই শুনবে না কথা, ও কে পরিচালনা করবে, ওখানে কাজ দায়িত্বে কে থাকবে। আর একটা জিনিস পেলাম, ইরিটেবিলিটি, ফেন্সিড অকারেন্স অ্যাবাউট, ও অলরেডি ঘটে গেছে এমন ঘটনা, সে ভাবে যে এই ঘটনাটা ঘটে গেছে, তাতে তার রাগ হচ্ছে, কিন্তু আসলে বাস্তবে ঘটে নাই, এগুলো তার সম্পূর্ণভাবে কল্পনা। কল্পনায় কেন আসছে? তার কারণ হচ্ছে সে চায় না মেন্টাল ওয়ার্ক করতে, আর হেডটা এক্সটেন্ড হোক, এটা সে চায় না, কিন্তু অলরেডি সে তার হেড তো এক্সটেন্ড হয়েছে। কেন এক্সটেন্ড হয়েছে? ধরুন যিনি প্রধান, তার ছেলেপেলে রয়েছে, তার আরও একবার কাছের যারা পার্টনার তারা রয়েছে,
তাহলে স্যার এখন তো শুধু ঢাকায় রাখলে হবে না, তো এখন তো একেবারে খুব একটা মাল্টি কর্পোরেশন করতে হবে, সমস্ত জায়গায় নিতে হবে। সেই পরামর্শ দেবে। ছেলে বলবে যে বাবা তুমি প্রধান রয়েছে, কোনো সমস্যা নেই, আমরা এই সমস্ত কিছু কাজ করব, তোমার চিন্তা করতে হবে না। অলরেডি হেড কিন্তু এক্সটেন্ড হয়ে গেছে, এই জায়গায় প্রতিষ্ঠান করতে হবে, এই করতে হবে, সমস্ত কিছু করতে হবে, তুমি থাকো প্রধান, কোনো সমস্যা নেই, তোমার কিছু ভাবতে হবে না। কিন্তু ভাবতে হবে না এইটুকু ভাবতে তার সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই গোলমাল, এইটা সামলাই পারি না আমি ঢাকার, আর ওই জায়গায় করবো কীভাবে, কী অবস্থা ঘটবে। তখন তার ভিতরে এই যে পারবো না এই ব্যাপারটা চলে আসে। তখন কি হয়, ওই যে তার ভিতরে এই জিনিসটা ডেভেলপ করে যে আনফিট ফর আনফিট ফর ওয়ার্ক, যে আমি এই কাজে আমার দ্বারা সম্ভব না, অনুপযুক্ত আমি। এই জায়গাটা এমন আরও অ্যাক্টিভ, ইয়াং, এইগুলো লাগবে, তাহলে হবে না। নিজেকে তখন অযোগ্য মনে করে, ওই জায়গাটাই অনুপযুক্ত মনে করে যে আমার দ্বারা সম্ভব না। আমরা এই একটা রেয়ার মেডিসিন বলতে হবে, যেটা নট ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজড,